he kept watching ማለት ማቋረጥ አልቻለም ደጋግሞ እያየ ነው ማለት he kept watching his watch during the meeting አሁን explicit ትርጉሙ ምንድነው explicit ትርጉሙ ቀጥታ ትርጉሙ ምንድነው John looked at his watch many times ደጋግሞ አየው ነው በቃ ሌላ ትርጉም የለውም አይደል ይሄ ቀጥታ የተባለ ነው ሴንቴንሱ ጋር ምን ተብሎ ነው የተገለጸው John kept checking his watch ማለት ነው ደጋግሞ አየው ማለት ነው አይደል ስለዚህ he looked at his watch many times that's a direct meaning meaning ይባላል ይሄ explicit meaning ማለት ነው ጻፊው ቀጥታ የጻፈው አሁን implied meaning ነው በጣም ወሳኝ okay welcome to this YouTube channel this is Morash English SAT ጥያቄዎችን እንሰራለን ለዛሬ vocabulary part ብቻ ይዘናል synonym እና antonym የሆኑትን ማለት ነው question number 1 says explicit is closest in meaning to what explicit A implied B hidden C doubtful D clearly stated ስለዚህ closest in meaning ከተባለ synonymous similar in meaning ነው የተጠየቃችሁ ማለት ነው ተመሳሳዩን ቼክ ታደርጋላችሁ ተመሳሳይ ሲጠየቅ ግን ተቃራኒዎች ኦፕሽን ላይ ይሰጣሉ ስለዚህ be careful of that ከዛ በፊት የበለጠ እንድትረዱት explicit እና implicit የሚለውን በደንብ አብራራለሁ ሌላ ቦታ ላይ ስለምታገኙት this is very important ለሪዲንጋችሁም reading comprehension questionም ስለሚጠየቁ implicit meaning especially implied meaning ትጠየቃላችሁ ስለዚህ explicit ማለት directly stated ማለት ነው or it's obvious ማለት ነው ጸሐፊ ወይም ጸሐፊዋ ቀጥታ ጠቅሰዋለች ማለት ነው በቃ explicit ማለት clearly stated obvious ማለት implicit ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው suggested የሆነ meaning ወይም implied meaning እናንተ የምታገኙት ትርጉም ማለት ነው implied meaning የሆነው implicit meaning ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን መለየት አለባችሁ ስለዚህ explicit ማለት clearly stated ማለት ነው obvious ማለት ነው ወይም exactly said ማለት ነው whereas implicit ማለት ደግሞ aim አለ አይደል ራሱ aim የሚለው indicate ያደርጋቸዋል so it's not clearly stated በግልጽ state አልተደረገም ግን what is the implied meaning what is the suggested meaning ብላችሁ ራሳችሁን ትጠይቃላችሁ ማለት ነው ይሄ reading ላይ ይጠየቃል explicit እና implicitን ካወቃችሁ implicit ማለት implied meaning like reading comprehension ላይ ምን ተብሎ ነው የሚጠየቀው what is the implied meaning or the inferred meaning infer አርጋችሁ በራሳችሁ infer አርጋችሁ ማለት ነው ምሳሌ ልስጣችሁ infer ሲባል ግን ምን ማለት ነው you have to read between lines ማለት ነው እያንዳንዷን አንብባችሁ ነው የምትረዱት implied የሆነውን ትርጉም ለማግኘት ስለዚህ explicit እና implicit ነው ያወራ ያለሁት ግን ለሪዲንግ በዛው እንዲጠቅማችሁ ነው አንድ ምሳሌ ልስጣችኋለሁ it will clarify things okay band ምሳሌ ብቻ implicit እና explicitን ግልጽ አረጋግላችኋለሁ implicit meaning and explicit meaning John በደንብ አዳምጡ John kept checking his watch during the meeting he kept watching ማለት ማቋረጥ አልቻለም ደጋግሞ እያየ ነው ማለት he kept watching his watch during the meeting አሁን explicit ትርጉሙ ምንድነው explicit ትርጉሙ ቀጥታ ትርጉሙ ምንድነው John looked at his watch many times ደጋግሞ አየው ነው በቃ ሌላ ትርጉም የለውም አይደል ይሄ ቀጥታ የተባለ ነው ሴንቴንሱ ጋር ምን ተብሎ ነው የተገለጸው John kept checking his watch ማለት ነው ደጋግሞ አየው ማለት ነው አይደል ስለዚህ he looked at his watch many times that's a direct meaning ይባላል ይሄ explicit meaning ማለት ነው ጻፊው ቀጥታ የጻፈው አሁን implied meaning ነው በጣም ወሳኝ ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ይሄ ነው implied meaning what's the implied meaning implied ማለት ራሳችሁ የምትረዱት ነው በደንብ አንብባችሁ infer ታረጋላችሁ you infer it and then you tell us the suggested meaning ስለዚህ John kept watching and kept checking his watch ማለት ምን ማለት ነው during the meeting ምን ማለት ነው ሌላ ትርጉሙ ምን ማለት ነው implied ትርጉሙ John kept checking his watch during the meeting ማለት implied meaning ምንድነው በሌላ imply የሚያደርገው ምንድነው ያ ማለት John was bored ሰልችቶታል ማለት ነው John wanted the meeting to finish በቃ አስጠልቶታል ማለት ነው ሌላ implied meaning መስጠት ትችላላችሁ ምን ማለት ሊሆን ይችላል ደጋግሞስ በቃ ምንም ማየት ካላቋረጠ ምን ማለት ነው he is in a hurry ማለት ነው
ኦልራይት ጆን ኦር ዋዝ ኢን አ ሃሪ ጆን ዋዝ ኢን አ ሃሪ ማለት ትችላላችሁ ወይም ጆን ዋዝ ቦርድ ሰልችቶታል ወይም ደግሞ ጆን ዋንትድ the meeting to finish ማለት ነው። ይሄ implied meaning ነው። ይሄ ሪዲንግም ላይ ይጠቅማችኋል፣ ኤስኤቲ ጥያቄዎችም ላይ ይጠቅማሉ ማለት ነው። good ስለዚህ explicit እና implicit ባጭሩ ምንድነው ማለት ነው? explicit directly stated ማለት ነው። it's obvious ማለት ነው። exactly said ማለት ነው። implicit ማለት ደግሞ implied meaning suggested meaning ማለት ነው። ወይም you infer it by yourself ራሳችሁ ኢንፈር አድርጋችሁ ማለት ነው። ይሄንን ሴንቴንስ የተረዳ ሌላ ጊዜ ሌላ ጥያቄ ሲሰጥ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። Very nice of you. So John kept checking his watch during the meeting ማለት ደግሞ ደጋግሞ እያየ ምንም ስካላቋረጠ እያየ ከሆነ ያ ሰው ሰልችቶታል ማለት ነው። he was bored ማለት ነው። implied ትርጉሙ ማለት ያ ነው። ቀጥታ አልተጻፈም ግን እናንተም ተረዳችሁ ደጋግሞ ካየ ሰልችቶታል ማለት ነው። ወይም ሚቲንጉ during the meeting ነው አይደል? he wanted the meeting to finish ማለት ነው። በቃ implied ማለት ያ ነው። implicit ትርጉሙ ይባላል። implied እና ኢምፕሊሲትን መያዝ ነው። ሌላ ምንም አይጠበቅባችሁ። ግን you have to read between lines. you infer it. carefully read each line ማለት ነው። በቃ ወይም between lines ማለት ነው። good. another example. Sarah came to school with an umbrella and muddy shoes. ዣንጥላ ይዛ መጣች፣ ጫማዋ ደግሞ ጭቃ ነው። ስለዚህ ይሄን ምን ብላችሁ ትረዱታላችሁ? What's the implied meaning? ትርጉሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? If she came with an umbrella እና muddy shoes ጭቃ የሆነ ጫማ ካላት ምን ትላላችሁ ማለት ነው? implied ትርጉሙ ምንድነው? it rained ማለት ነው። ዘንቧል ማለት ነው። ይሄ implied ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ጸሐፊው ይሄን ሴንቴንስ የጻፈው ቀጥታ አልነገረንም፣ ግን ራሳችሁ አንብባችሁ ነው ኢንፈር የምታደርጉት implied meaning። ይሄ ምን ይባላል? implicit or implied or suggested meaning ይባላል። ስለዚህ ዝናቡ ዘንቧል ትላላችሁ። ራይተሩ ቀጥታ አላላችሁም፣ ግን እናንተ ናችሁ የተረዳችሁት። I hope you have understood me። ግልጽ ሆኖላችኋል ብዬ አስባለሁ። ሲጠፋችሁ እነዚህ ሁለት ሴንቴንሶችን ማስታወስ ነው። ጆን የሚለውና ጆን kept checking his watch during the meeting እና Sarah came with an umbrella, came to school with an umbrella and muddy shoes። ይሄን ማስታወስ ነው። implied እና explicit meaning ከተጠየቃችሁ explicit or implicit meaning ከተጠየቃችሁ ማለት ነው። So the answer for question number 1 is explicit closest in meaning ማን ነው ማለት ነው? ካሉት ሁሉ ማን ነው? implied hidden implied ከሆነ implicit ብባል ነበረ፣ ተቃራኒው ነው ማለት ነው። it's opposite hidden የሚላለ hidden still opposite አይደል? c ምን ይላል? doubtful ይላል። d clearly stated. so the answer is clearly stated explicit meaning ነው ማለት ነው። ሌላ ጠቃሚ ቃል ግን መናገር ፈልጋለሁ። ኢንትሮቨርትድ እና ኤክስትሮቨርትድን አብራችሁ ብትይዙልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ስለሚመሳሰል ለሌላ ቀን እንዳትረሱት ያደርጋል ማለት ነው። ኤክስትሮቨርትድ የሆነ ሰው ምን ማለት ነው? ኢንትሮቨርትድ የሆነ ፐርሰን። ኤክስትሮቨርትድ ራሱ ቃሉ ምን ይላል? ኤክስትሮ ልክ እንደቀደሙ ኤክስፕሊሲት እንዳልነው ማለት በዛ ማስታወስ ትችላላችሁ። ኤክስትሮቨርትድ ኢንትሮቨርትድ። ኤክስትሮቨርትድ ማለት a person who wants to be with people ማለት ነው or interacts with people sociable የሆነ a person who likes interaction ማለት ነው። በቃ ከሰዎች ጋር መግባባት የሚፈልግ ሰው ምን ይባላል? extroverted። introverted ደግሞ in የሚላል ራሱ አይደለ? እሱ ደግሞ ምንድነው? a person who likes to be alone or being alone, who prefers being alone ብቻውን መሆን የሚፈልግ ወይም ደግሞ in a small group መሆን የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ quiet time የሚፈልግ ሰው ምን ይባላል? introverted person። ወደ ውስጥ ነው introverted። extroverted ደግሞ interaction የሚመቸው ማለት ነው። he wants to be around people። extroverted social interaction የሚመቸው ማለት ነው። talking and being around people እሱ የሚመቸው ሰው ምን ይባላል? extroverted ማለት ነው። ያወራልም ይግባባል ማለት ነው። introverted ግን ብቻውን መሆን ነው የሚፈልገው quiet time። በቃ ሁለቱንም አብራችሁ ያዙ። ከማን ጋር ለማስታወስ? explicit እና implicit ሲመጣ ሁሌም ትዝ ይበላችሁ። ኤክስትሮቨርትድ እና ኢንትሮቨርትድ አብራችሁ እንድታስታውሱ ያደርጋል ማለት ነው። thank you okay question number 2 deteriorate good deteriorate is closest in meaning to what? አሁንም ሲኖኒመስ ነው የተጠየቁት። closest in meaning ከተባልኩ ሲኖኒመስ ነው ማለት ነው ጥያቄው። a improve b worsen c repair d build ይላል። good ከዛ በፊት ግን what's deteriorate? ያው መጀመሪያ እየሞከራችሁ ነው መሆን ያለበት።
ጥያቄውን እየሞከራችሁ ዲተሮሬትን መናገር አለብኝ። ዲተሮሬት ማለት to become weak ማለት ነው። to become worse ማለት ነው or weaker ወይም damaged over time ማለት ነው። ዳሜጅድ እየሆነ ይሄ ነገር ዲተሮሬት እየሆነ ነው እየተባባሰበት እየተበላሸ ሲመጣ አንድ ነገር ዲተሮሬት ወይም ደግሞ የመጥፎ እየሆነ እየጨመረ ሲመጣ ማለት ነው። or it gets worse gradually ቀስ እያለ እየተበላሸ የሚመጣ ነገር ዲተሮሬት አረገ it deteriorate። ስለዚህ ካሉት ምርጫዎች ውስጥ ቀላል ናቸው። deteriorate closest in meaning A improve B worsen C repair D build so the answer is worsen worse መባባስ ብያለሁ አይደለም። ስለዚህ get things worse ማለት ነው or gradually it becomes worse ማለት ነው። that's the answer. Okay, question number 3 says the opposite of talkative እስካሁን ሲኖኒመስ ነበር የሰራነው አሁን አንቶኒም መጣ ማለት ነው። the opposite of talkative ማለት a person who talks too much ነው አይደል talks a lot so talkative normally ምን ማለት ነው talkative a person who talks a lot ነው አይደል ስለዚህ ለሱ opposite የሆነው ተቃራኒ የሆነው ማን ነው A kind B reserved C articulate D friendly ስለዚህ ተቃራኒ የሆነው talkative ከሆነ talks a lot ካል የሱ ተቃራኒ ምንድነው ቁጥብ የሆነ ሰው ማለት ነው መልሱ ማን ነው የሚሆነው ካሉት ውስጥ reserved is the correct answer ቁጥብ መሆን ማለት የተቆጠበ ማለት ማውራት የማይፈልግ ማለት ካሉት ኦፕሽኖች ግን ማወቅ ያለብን አለ kind ይላል reserved articulate እና friendly ይላል articulateን ግን ማወቅ አለባችሁ articulate ማለት a person who can speak clearly በግልጽ መናገር የሚችል ማለት ነው or convey the message clearly ማለት ነው በግልጽ መናገር የሚችል articulate ይባላል ስለዚህ ጠቃሚ የሴት ቃል ሌላ እናገራለሁ eloquent there is a word eloquent ማለት fluent የሆነ ማለት ነው a person who is fluent ማለት ነው articulate able to speak clearly ማለት ነው articulate eloquent ምን ማለት ነው fluent ማለት ነው በደንብ መናገር የሚችል ወይም well spoken ማለት ነው እነዚህን ቃላት ያዙ ደጋግመው ስለሚሉት አሁን eloquent ይመጣል ሌላ ፈተና ላይ አሁን ማትሪክ ሲደርስ ስትሰሩ ወይም ኤስኤቲ ተፈታኞች ለሌላ ሰሩ eloquentን ታገኙታላችሁ ምን ማለት ነው fluent ወይም well spoken ማለት ነው silver tongued የሚለውንም በዛው ብትይዙ መልካም ነው silver tongued the same a person who speaks well ማለት fluent ማለት ነው አንድ ልጨምር silver tongued አብራችሁ ብትይዙትም መልካም ነው silver tongued ማለት a person who can convince people ማለት or persuasive way of speaking የሚችል ማለት ነው compound words ናቸው hyphen is there hyphen silver tongued good silver tongued ምን አይነት ሰው ነው የምንለው a person who speaks persuasively ማሳመን የሚችል convince others like salesman is a good example all right silver tongued ማለት ነው ማሳመን የሚችል speaks persuasively ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቃላት ኢምፖርታንት ናቸው ጥያቄያችን ምን ነበረ talkative የሱ ኦፖዚት reserved ማለት ነው ወይም ደግሞ በጣም ሌላም ቃል ብጨምር ደስ ይለኛል taciturn የሚላለ taciturn ማለት a person who speaks rarely ማለት በቃ speaks rarely መናገር የማይፈልግ ሰው አለ taciturn ይባላል ይችም ሌላ ኤስኤቲ ቃል ስለሆነ ትይዙልኛላችሁ ሌላ ልጨምር ይሄ ኢምፖርታንት ስለሆነ taciturn ሌላ ቦታ ላይ ታዩታላችሁ taciturn ማለት መናገር የማይፈልግ ሳይለንት የሆነ ማለት ነው a person who rarely speaks ከስንት አንዴ ነው የሚናገረው taciturn ዝም ማለት የሚመርጥ ሰው አለ ስለዚህ እነዚህን ቃላት አብራችሁ ሪሌትድ ስለሆነ ያዙልኝ talkative ነው ጥያቄያችን አለ የሱ ተቃራኒ reserved መናገር የማይበቃ reserved ቁጥብ ያለ ሰው ማለት ነው ተቃራኒው ስለሆነ ማለት ነው በዛው ግን ጥሩ የሚናገሩትን eloquent silver tongued well spoken articulate የሚሉትን አብራችሁ ያዙልኝ ማለት ነው nice of you number 4 obsolete ማለት what's the closest meaning ነው የሚለው ወይም obsolete is closest in meaning to what ያ ማለት ሲኖኒመሱን ነው የተጠየቁት ማለት ነው A modern B outdated C useful D new ይላል ስለዚህ በዛውም ተቃራኒ ይሰጣል አይደል ስለዚህ ሲኖኒም ሲጠየቅ አብሮ ለማሳሳት ሲባል ተቃራኒ ይሰጣል የተጠየቁት ግን closest in meaning ነው ወይም closest to what ስለዚህ modern ነው outdated ነው useful ነው which one is correct
ከዛ በፊት ግን ኦብሶሊት ማለት ምን ማለት ነው? ኦብሶሊት ማለት outdated, no longer used ማለት ነው። ያረጀ ወይም ካሁን በኋላ ማንጠቀመው no longer used, outdated ቀኑ ያለፈበት ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ ሲኖኒመስ ማን ነው? ከዚህ ውስጥ modern, outdated, useful, new መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? outdated ማለት ነው። updated ያልሆነ ማለት ነው። ግን ይሄ ጥያቄ ቢቀየር ኖሮ what's the antonyms ብትባል ኖሮ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንቶኒመስ ወይም ደግሞ ኦፖዚት ሚኒንጉ ቢጠየቅ ኖሮ ምን ይሆናል? ለኦብሶሊት ምን ይሆናል ማለት ነው? ካሉት ምርጫዎች ማን ይሆናል? ሞደርን የሚለው ኦፖዚት ይሆን ነበረ ማለት ነው። Question number 5 says ubiquitous as a new word. ይሄን መያዝ አለባችሁ። አናባቡ ubiquitous ነው። ubiquitous. So this one is closest in meaning to what? A, rare, B, everywhere, C, useful, D, powerful. ከነዚህ ሁሉ ማን ነው ሲኖኒመሱ? ተመሳሳዩ ማን ነው? ubiquitous መልሱ ምንድነው? rare, everywhere, useful, powerful. Okay, that is everywhere is the correct answer. እዚህ ጋር ግን አብራችሁ እንድትይዙልኝ የሚፈልጋችሁ ቃላት አሉ። ሌላ የኤስኤቲ ቃላት ኦምኒፕሬዘንት አለ። እነዚህን ሶስቱን ቃላት ይዝልኛላችሁ። ኦምኒፕሬዘንት ማለት ሲኖኒመስ ነው ለዩቢኪተስ ኦምኒፕሬዘንት ማለት ኤቭሪዌር አት ዘ ሴም ታይም ማለት ነው። የትም ቦታ የሚገኝ በተመሳሳይ ሰዓት ማለት ይሄ ለፈጣሪ የሚሰጥ ነው። ራይት ኤኒዌይስ ዩቢኪተስ ማለት ኦምኒፕሬዘንት ማለት ነው። ኦምኒ ማለት ሁሉም ማለት ከሆነ ሁሉም ቦታ የሚገኝ ፕሬዘንት የምትለዋን just you break down into two ፕሬፊክሱን ስታወጡት ለሌላ ቃል የሚጠቅማቸዋል። ስለዚህ ይሄን እስኪ ገምቱ። ኦምኒፖተንት ምንድነው? ኦምኒሲየንት ምንድነው? አብረን ያዘው አይደለም? ስለዚህ ኦምኒፖተንት ምንድነው? ኦምኒ ሁሉን የሚል ነገር ብለናል። ፖተንት ደግሞ ፖቴንሻል ነገር ነው አይደል? ሁሉን ማድረግ የሚችል ፓወርፉል ማለት ነው። ኦል ፓወርፉል ማለት ሁሉንም ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ኦል ፓወርፉል having unlimited power ማለት ነው። ይሄም አሁን ለፈጣሪ የሚሰጥ ነው። ኦምኒፖተንት ኦምኒፕሬዘንት ኤቭሪዌር አት ዘ ሴም ታይም ማለት ነው። የትም ቦታ የሚገኝ ኦምኒፖተንት ማለት ሁሉም ማድረግ የሚችል ኦል ፓወርፉል ማለት ነው። ኦር ሃቪንግ አንሊሚትድ ፓወር ማለት ነው። ስለዚህ ኦምኒሲየንት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦምኒሲየንት ግን ቢ ኬርፉል በእንግሊዘኛ ትምህርት ላይ ስፔሊንግም ትጠየቃለች። እቺ ኦምኒሲየንት SCIENT ነው። ቢ ኬርፉል ኦምኒሲየንት። ስለዚህ ኦምኒን ያወቀ መሞከር ይችላል ማለት ነው ትርጉሙ። ስለዚህ ኦምኒሲየንት ስንል ምን ማለት ነው? ኦምኒሲየንት ማለት ኦል ኖዊንግ ሁሉን የሚያውቅ ማለት ነው። ኦር ሃቪንግ ኢንፋይናይት ኖውሌጅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦምኒሰንት፣ ኦምኒፕሬዘንት፣ ኦምኒፖተንት፣ ኦምኒ የሚል ስላሉ ሶስቱንም ባንድ የያዛችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቃላትን ያስታወሰን ማን ነው? ከጥያቄው ዩቢኪተስ ሲኖኒመስ ማን ነው? የሱ ተመሳሳዩ ማን ነው? ኦምኒፕሬዘንት እና ዩቢኪተስ ኤቭሪዌር አት ዘ ሴም ታይም ማለት ነው ማለት። ስለዚህ መልሱ ማን ነው? ኤቭሪዌር ይሆናል ማለት ነው። ራይት ዘ ኔክስት question number 6 question number 6 pragmatic is closest in meaning to what? Pragmatic is closest to what? A, theoretical, B, practical, C, careless, D, doubtful. Pragmatic ማለት thinking about something in a practical way ማለት ነው። in a realistic way ማለት ነው። right? በኢሞሽን ወይም ደግሞ በኢማጂኔሽን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ in a practical way in a realistic way ስታስቡ you call it pragmatic situation ትላላችሁ አይደል? መሆን የሚችል ማለት ፕራክቲካል መሆን የሚችል ሪያሊስቲክ የሆነ ነገር ማለት ነው። ሪያሊስቲክ፣ ፕራክቲካል ኦር ሴንሲብል ኦር ዳውን ቱ ኤርት። ፕራክቲካል ማለት ዳውን ቱ ኤርት ማለት ነው። ወርክስ ኢን ላይፍ ታይም ኢን ሪል ላይፍ ማለት ነው። ወርክስ ኢን ሪል ላይፍ ማለት ነው። ፕራግማቲክ ስትሉ ማለት ነው። መሆን የሚችል ዳውን ቱ ኤርት ማለት ነው። በተጨባጭ ነገር ሪያሊስቲክ የሆነ ነገር ነው። ያ ተቃራኒ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢምፕራክቲካል ማለት ነው። ይሄ ኢማጂንድ የሆነ ወርክስ ኢን ኢማጂኔሽን ከሆነ ተቃራኒ ኢምፕራክቲካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፕራግማቲክ
አንቶኒመሱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ድሪሚ ኢምፕራክቲካል ማለት ነው። ድሪሚ ኢምፕራክቲካል ኦፖዚቱ ብትጠይቅ ኖሮ ከነዚህ እንወስዳለን። ስለዚህ ሲኖኒመሱን የሚያዙ አንቶኒመሱን መያዝ በጣም ኢምፖርታንት። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕራግማቲክ ለሚለው ተመሳሳዩ ማን ነው? ክሎዘስት ኢን ሚኒንግ ቱ ፕራክቲካል የሚለው ትክክለኛ መልሱ ነው ማለት ነው።